નમસ્કાર. કેમ છો દર્શક મિત્રો? આજે બુધવાર અને આજે વર્ષનો બીજો બુધવાર એટલે હું આવી ગઈ છું તમારી સાથે રૂપલ સોલંકી દર બુધવારની જેમ નવા ગેસ્ટ લઈને તમારી સાથે નવા લોકો સાથે મુલાકાત કરાવવા અને આપણા ગુજરાતી કમ્યુનિટીના એવા લોકો સાથે મુલાકાત કરાવવા જેમને કદાચ તમે ક્યાંક જોયા હોય, કદાચ તમે ઓળખતા હો, પણ એમના વિશે તમે કદાચ જાણતા ના હો. જેમ તમે આજનો ટોપિક જોયો એમ આજે આપણે આપણા સ્ટુડિયોમાં એક એવા યુથને આવકારવા માંગીએ છીએ જે એક એન્ટરપ્રાઇઝિંગ યુથ છે, જેમણે ઘણું બધું કામ કર્યું છે આપણા પોલિટિક્સના કામમાં અને બહુ જ નાની ઉંમરમાં શી ઇઝ લાઈક અ મોટિવેશન હુ કેન એમ્પાવર ધ યુથ અને યુથ માટે એક સારી અને સરસ સીડી આગળ ચાલવા માટે બતાવી શકે છે. એનું નામ છે નિશિતા ગણાત્રા. ફક્ત 18 વર્ષની ઉંમરમાં શી ઇઝ અ ફોર્મર એવન્ડેલ કોલેજ સ્ટુડન્ટ અને હાલમાં શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ જોઈન ધ યુનિવર્સિટી ઓફ ઓકલેન્ડ ટુ સ્ટડી લો એન્ડ સાયન્સ કન્જોઈન્ટ. તેઓ યુથ એમપી હતા, સર્વપ્રથમ ગુજરાતી યુથ એમપી ફોર યુથ પાર્લામેન્ટ ઇન 2019. She was also the chairperson for Youth Parliament's Transport and Infrastructure Select Committee. એમના વિશે ઘણા બધા આર્ટિકલ્સ ન્યુઝીલેન્ડના ન્યૂઝપેપર્સમાં છપાયા છે. પણ વાત એ છે કે ફક્ત ન્યુઝીલેન્ડમાં નહીં, અમદાવાદનું પ્રખ્યાત દિવ્ય ભાસ્કરે પણ એમના વિશે બહુ જ બધો સરસ લેખ લખ્યો છે. નિશિતાએ યુથ ક્રાઇમ પર એક સ્પીચ પણ આપી છે. તેઓ પોતે પાર્લામેન્ટના ડિબેટિંગ ચેમ્બરમાં હાજર હતા અને લોકો વચ્ચે તેમણે બહુ જ સુંદર સ્પીચ આપી છે. હું તમને ટૂંક સમયમાં બતાવીશ, પણ એના પહેલા હું તમને એ પણ જણાવું કે યુનાઇટેડ નેશન્સ યુથ હાઈસ્કૂલ એમ્બેસેડર તરીકે પણ તેઓએ ભાગ ભજવ્યો છે સન 2020 અને 2021માં. આટલું જ નહીં, ફક્ત ન્યુઝીલેન્ડ માટે નહીં પણ પોતાના કિવી ઇન્ડિયન રૂટ્સને લઈને ગુજરાતી ને ઇન્ડિયન રૂટ્સને કનેક્ટેડ રહેવા માટે તેઓ ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક પણ શીખી રહ્યા છે 2015થી આરોહી એકેડમી ઓફ મ્યુઝિકમાંથી. She has recently also passed her પ્રારંભિક મ્યુઝિક એક્ઝામ with ગંધર્વ મહાવિદ્યાલય ઇન પૂના. આટલું બધું કામ કર્યું છે નિશિતા ગણાત્રાએ ફક્ત 18 વર્ષની ઉંમરમાં. આપણે એને મળશું ત્યારે આપણે એને પૂછશું કે એના ફ્યુચર પ્લાન શું છે, પણ એ પહેલા લેટ મી શો યુ ખાસ એક ક્લિપ જે યુથ ક્રાઇમ વિશે એમણે ડિબેટિંગ ચેમ્બરમાં આપી હતી અને જે આપણા આજના યુથ માટે જોવાલાયક છે અને મોટિવેશનલ છે. તો આપણે જોઈએ યુટ્યુબની આ ક્લિપ. I call Nishita Ritesh Ganatra. Jose Rizal, a Filipino nationalist and polymath, once said that the youth is the hope of our future. And yes, this is true. We are the future. But what else is true is some teenagers are woven into crime to the extent that it shatters not only their future, but that of their families, friends, communities, and our country. Just in May this year, a 15-year-old boy was taken in police custody following a crash of a stolen car during a police chase in West Auckland. In March, an 18-year-old boy from Christchurch was sentenced to life imprisonment for murdering a 20-year-old in his sleep. Over the past few years, there have been many cases of robbery, shoplifting, and extortion caused by teenagers across New Zealand. As a teenager myself, who is going through the same phase in life as these teenage offenders, I have never understood them. But this is where I and we have gone wrong. We must understand them so that we can get them out of this criminal trap. There are many reasons why teenagers can be driven to commit crimes. According to a website called Secure Teen, these reasons include bullying, financial hardship, drug and alcohol abuse, peer pressure, and a lack of affection, communication, and social and moral training from family. But there being so many factors that can open the door of crime for young Kiwis, it is our responsibility to remove these factors to ensure a safe and secure future for them. As most kids spend most of their time at home with family or in schools with teachers, they hold the most significant responsibility for guiding children. The government can start parenting tutorials where child and teenage psychologists can teach parents how to nurture a child. In schools, just like how sex, drug, and alcohol education is provided, schools should also teach students about crime. I also believe that New Zealand should make crime laws more stringent. For example, in Singapore, the law for extortion and severe cases of theft includes caning and imprisonment. I personally don't believe in violence as a punishment, but I do believe that New Zealand should have a longer imprisonment time. Furthermore, I feel that offenders should get a chance to rebuild their future by giving them opportunities to succeed in life.
The government can offer workshops that provide information about how young offenders can succeed in a career despite holding a criminal record. Internships, apprenticeships, and scholarships should also be offered to boost their studies and careers. The youth of New Zealand are the future of New Zealand, and the youth in crime ruins the future of New Zealand. But if the youth are removed from this path and shaped for success, they and our country will prosper. Franklin D. Roosevelt, former President of the United States, once said, "We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future." Thank you. Madam Speaker, can I thank the speakers? You're doing really well. Thank you. I call Kate Hay. તો આ હતી એક સુંદર સ્પીચ નિશિતા ગણાત્રાએ આપી હતી. આપણા ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીની એક દીકરી જ્યારે આટલા મોટા મંચ પર એક સ્પીચ આપે છે ત્યારે તમે જોયું હશે કે કેટલા બધા કોન્ફિડન્સથી ને કેટલો સરસ ટોપિક એણે ચૂઝ કરેલો જે આપણા બધાની પાસે એની વિશે આપણે વિચારીએ છીએ. અને તમે વિચારતા હશો કે આ 2019ની ક્લિપ છે, પણ હાલમાં પણ Nishita is involved in politics. Yes, she is with the National Party. She is the treasurer for National Party for the Kenston electorate, and she is also the young national member. તો ચલો આપણે સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત કરીએ નિશિતા ગણાત્રાનું. હાય નિશિતા. Hi Rupal, thank you so much. Thank you so much to you for coming. I can see a future politician right sitting in front of me અને મને બહુ જ ગર્વ થઈ રહ્યો છે કે હું તારી સાથે અત્યારે ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહી છું. That is so sweet. Thank you. Thank you કે તમે મને as a guest તમારા શોમાં બોલાવી છે. મારી માટે બહુ ઓનરની વાત છે આ. So I really appreciate it. Thank you. You are welcome. You are welcome. નિશિતા, અત્યારે તમારી આ સ્પીચ જોઈ અમે. કેટલા બધા લોકો હતા ત્યાં અને તમે આ સ્પીચ આપી and the topic was so close to all of our hearts. મને goosebumps થઈ ગયા સાંભળીને. How did you feel at that moment? Sorry, can you please repeat the question? Sorry, my No, internet's that's okay. lagging. That's okay. Everyone's working from home and everything's jammed. So મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે જે Yeah. સ્પીચ અમે જોઈ, બહુ જ સુંદર સ્પીચ, બહુ જ સુંદર ટોપિક, પરફેક્ટ ઓન સ્પોટ, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. આટલા બધા લોકો વચ્ચે જ્યારે એ સ્પીચ આપવાની હતી, how did you feel? What was your feeling that time? Oh, હું પહેલા બહુ nervous હતી, honestly saying. પણ I think મેં બહુ practice કરી હતી. I think એક voice આવ્યો હતો, like જ્યારે ઊભી થઈ એની પહેલા એક voice આવી હતી મારી માઇન્ડમાં કે it's now or never. કે Yes. I don't think to લાઈફમાં કદાચ પાર્લામેન્ટમાં ફરીથી આવે. It's a huge stage. એટલે I think એ voice મને help કર્યો કે like અંદરથી બહુ scared હતી, but I think એવું કહે છે ને fake it till you make it. So Yes, એ જ yes, હતું. yes. And you did it really well. બહુ જ Thank સરસ, you. બહુ જ સરસ સ્પીચ. અચ્છા, તો નિશિતા, દર્શક મિત્રોને અમે જણાવી તો દીધું કે નિશિતા કોણ છે. એબોન્ડેલ કોલેજની સ્ટુડન્ટ છે અને શી ઇઝ ડુઈંગ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ. અત્યારે પણ પોલિટિક્સમાં છો. બટ ઇફ આઈ આસ્ક યુ પર્સનલી, હુ ઇઝ નિશિતા? નિશિતાને શું ગમે છે? નિશિતા શું કરે છે? મીન્સ સમથિંગ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. I think અગર પોતાની જાતને describe કરવું હોય તો નિશિતા is a sweet, simple, bubbly girl. એને friends સાથે બહુ ગમે છે. She is an extrovert. એને dancing બહુ ગમે છે, singing બહુ ગમે છે, fashion બહુ ગમે છે. She's interested in politics, social and global affairs. Otherwise, હું ઓકલેન્ડમાં born and brought up થઈ છું. મારા parents migrate થયા હતા in 2001. And like you said, who ત્યારે જ Avondale કર્યું છે, and then now I'm going to University of Auckland. Wow. And I must say, respect to your parents કે તું born and brought up અહીંયા ન્યુઝીલેન્ડમાં થઈ છે, પણ આટલું સરસ ગુજરાતી બોલે છે ને આજે ગુજરાતી કમ્યુનિટી માટે બહુ જ ગર્વની વાત છે. Thank you so અચ્છા much. I think નિશિતા, એમને પહેલાથી જ emphasis આપ્યો હતો કે family like mother tongue તો આવડી જોઈએ. So that's a really good thing. વેરી ગુડ. દેટ ઇઝ અમેઝિંગ. ને એટલે જ આ ગુજરાતી ઝરૂખો જે પ્રોગ્રામ છે એ જ મોટિવેશન આપે છે કે આપણા લોકો બાળકોથી લઈને વૃદ્ધ સુધી આપણી ભાષા સમજી શકે અને એને અલાઇવ રાખી શકે. નિશિતા, મારો બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે પોલિટિક્સ કેવી રીતે પોલિટિક્સમાં? વાય ડીડ યુ થિંક અબાઉટ પોલિટિક્સ? બીકોઝ ઘણી વખત કોઈને સ્પીચ આપતા જોયું છે મેં સ્કૂલમાં, બટ યુ કેરીડ ઓન, તું હજુ પણ પોલિટિક્સમાં છે વિથ નેશનલ. તો કેવી રીતે એ ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો? હું rightfully કહી
શકું છું કે પોલિટિક્સ મારા બ્લડમાં છે. 30 years ago મારા દાદા મુલવંત રાય ગણાતા પોલિટિક્સમાં હતા ઇન્ડિયામાં. એ બીજેપીના સિનિયર એડવાઇઝર હતા ગુજરાત સ્ટેટ Wow. માટે. અને એમને જેનલીઝમાં પણ નેશનલ એસેમ્બલી ઇલેક્શનમાં પણ ઉભા રહ્યા છે. મારા ફાધર જીતેશ ગણાતા પણ પોલિટિક્સમાં છે. એ પણ નેશનલ પાર્ટીમાં છે. કેલ્સ્ટન ઇલેક્ટ્રેટના ચૂક્યા છે ને અત્યારે ડેપ્યુટી ચેરમેન છે. અને એમને Wow. પાઉલોકો બોર્ડ ઇલેક્શનમાં પણ એમને ભાગ લીધો હતો in 2019. Wow. So it all runs in the family and you are carrying the legacy. એટલે આઈ થિંક એ બધું ફેમિલી મારામાં પછી ડેવલપ થયો. આઈ થિંક પપ્પા સાથે હું નેશનલ પાર્ટીની મીટિંગ્સમાં પણ જતી હતી. એટલે ત્યાંથી ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ડઅપ થયો. પછી મેં પણ નેશનલ પાર્ટી જોઈન કરી લીધી. Right. So koi process hoy che because you are the first Gujarati who has been the youth MP, right, in the youth parliament. So evo koi process Yeah. hato, koi exam apani, koi speeches. Can you please tell us about that? એટલે youth parliamentમાં each MP એક personને select કરે છે to represent them. એટલે it starts from કે Ministry of Youth Development, Ministry of Social Development એ લોકો પહેલા advertise કરે. બધા MPs advertise કરે કે we want our youth MP. પછી you can contact the MP you want to represent. એટલે I want to be your youth MP. અને પછી બધા MPs ની selection process અલગ હોય છે. તો હું ઓનરેબલ કમલજી બક્ષીની યુથ એમપી હતી જે નેશનલના લિસ્ટ ચૂક્યા છે. એટલે એમની પ્રોસેસમાં મને એક આર્ટિકલ લખવાનો હતો એન્ડ આર્ટિકલ મેં યુથ ક્રાઇમ ઉપર હતો. ઓકે. અને પછી એ આર્ટિકલ સિલેક્ટ થયું. ઓકે. ઓ વાવ. સો it's a journey, ને? એ આર્ટિકલ સિલેક્ટ થયો. આઈ થિંક એમને મને સિલેક્ટ કરી આઉટ ઓફ ઓલ ધ Wow, that is amazing. Congratulations once again. એ વખતે તો હું નહીં કોંગ્રેચ્યુલેટ કરી શકી. અને જેમ હું દર્શક મિત્રોને અત્યારે કહેતી હતી નિશિતા, અને જેમ તમે કીધું એમ, you like going around with friends, you are an extrovert, singing, dancing, fashion, politics. આ બધું કેવી રીતે, how do you manage? Yeah. Like, how does a normal day for Nishita be? So weekdays usually is work, school or study. And જેવી રીતે હું સિંગિંગ કરું છું તો once a week એના ક્લાસીસ હોય and હું રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ પણ કરું છું. and free time મળે ત્યારે own dance choreographies પણ એટલે પછી બિઝી હોતો હોય છે. એમાં હું every second Saturday વૈષ્ણવ પરિવાર જાઉં છું. સન્ડે હું મંદિરે જાઉં છું. Otherwise it depends on કે મારા ટાઈમ ટેબલમાં I mean મેં બહુ બધા કોન્સર્ટ્સ કે પરફોર્મન્સીસ કરતી હોઉં છું. લાઈક વૈષ્ણવ પરિવાર જન્માષ્ટમી છે કે સમાજના પરફોર્મન્સ કે ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળ પરફોર્મન્સીસ કે આરો એકેડેમીના શોઝ તો એના ક્લાસીસ ચાલે. અધરવાઇઝ નેશનલ પાર્ટી કે યંગ નેટ્સના મીટિંગ્સ હોય કે જ્યારે ઇલેક્શન્સ હોય ત્યારે કેમ્પેનિંગ કરવા જાઉં છું. એટલે Wow. it's very good. I think good time management થી it's done. Yeah. Yes, yes. Oh, that's amazing. So I think your future plans are going towards politics or going towards becoming a singer, or what? What am I seeing, Nishita, in future? મારો ફ્યુચર પ્લાન્સમાં એક તો લો સ્ટડી કરું એટલે લોયર બનવું છે. I want to be a registered lawyer અને hopefully in the future હું મારું પોતાનું law firm પણ ખોલી શકું and then hopefully I get into politics. Otherwise મારું જે passion છે singing and dancing નું, so એક wish છે કે મારું own YouTube channel કે Instagram page હોય ને એમાં હું મારી જાતને promote કરું, but that's just a wish. Let's see કે હું ક્યાં જાઉં છું and actually શું કરું છું. Right. તો સિંગિંગ માં કેવી રીતે તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો? જેમ કે પોલિટિક્સ યુ સેડ કે ઇટ્સ યોર બ્લડ લાઇન એન્ડ યુ હેવ બીન ઇન્ટરેસ્ટેડ, તો સિંગિંગ કેવી રીતે આવ્યું? એમાં બી કોઈ છે તમારા ફેમિલીમાં કે શું છે? સિંગિંગ કોઈ કરતું નથી પણ અમને આખા ફેમિલીમાં બોલિવૂડ ને મ્યુઝિક ગમે છે એટલે એમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ હતો જ. એન્ડ આઈ થિંક મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ વિદ્યાજીનો શોમાં ગઈ હતી ખામોશિયા ગુનગુનાને લગી. એન્ડ હું ઓલરેડી કીબોર્ડ તો શીખતી હતી. જ્યારે મેં યંગ પીપલને ત્યાં સ્ટેજમાં સિંગ કરતા જોયા આઈ ગોટ ઇન્સ્પાયર્ડ. એટલે પછી ત્યાં એમાં એમને એડવર્ટાઇઝ પણ કર્યું હતું આરો એકેડમી ઓફ મ્યુઝિક કે if you're interested in please join. એટલે મેં ત્યાંથી જોઈન કર્યું એમને
એન્ડ પછી ત્યાંથી ઇન્ટરેસ્ટ વધારે મારો એટલે ત્યાં એવી રીતના મારું ઇન્ટરેસ્ટ ઇન મ્યુઝિક ચાલુ થયું. Yes. So you are very young at the moment, Nishita. Like 18 years ma, I don't know, youth is not even focused sometimes, you know. એટલું બધું કરવું હોય છે, એટલા બધા plans હોય છે, અને Yeah. પછી hobbies હોય છે. Especially boys have sports and all those things. તો when you જ્યારે તું તારા friend circle માં હોય છે, અને how do you manage that? Means what do you do with your friend circle? Like um, you all like singing, or everyone motivates you to be in politics? How does your friends and circle, family and friends support you? My family and friends are very supportive. I think મારા બધા friends ને એમના પોતાના interest છે. I think મારા બહુ બધા friends ને cricket માં interest છે, dance માં અમે બધા સાથે dances બહુ કરીએ છે. I think અમુક friends માં પણ છે. એટલે it's like we inspire each other. અમે એક જોઈને inspire થઈ કે she's doing this, maybe I should do that too, એટલે it's I think Yes. team spirit. અમે બંને બધા Yes. સાથે થઈને અમારા interest ને develop કરીએ અને expand કરીએ. Right. Coming back to your speech, જે તમે પાર્લામેન્ટમાં સ્પીચ આપી હતી, as I said earlier also, કે it's a very delicate speech, a topic. So how did you come out with that topic, crime, youth crime? અને તમે થોડા suggestions પણ કર્યું કે સ્કૂલમાં શીખવવું જોઈએ and all that. So how did you come up with that topic? I think એ ટોપિક ત્યારથી આવ્યો જ્યારે મેં ન્યુઝીલેન્ડ હેરલ્ડમાં વાંચ્યું હતું કે ડેરીઝ પર અને સુપરવેટ્સ પર બહુ બધા અટેક થાય છે. એન્ડ બીકોઝ બધા ગુજરાતી છે, and so many Gujaratis are dairy and supervet owners. આ ઇશ્યુ મને લાગ્યું કે it's very important for our community, first of all. And secondly, as a young person, મને નહોતી પડતી કે હું young છું, હું 15 ની છું, એ ટાઈમે 15 ની છું ને એ પણ 15 નો છે. So what's the difference? કેમ હું what the difference between right and wrong, અને આમને કેમ નથી ખબર? So Right. I thought કે this topic એક relevant topic છે. એટલું actually discussion પણ થતું નથી. It's 3 years થઈ ગયા છે, હજી પણ હેરલ્ડમાં બહુ બધા articles આવે છે કે this 18-year-old person has done this, or this 16-year-old, 15-year-old 4 o'clock at night માં એક કાર કરીને મોટરવે પર ચલાવે છે. એટલે it's about I think recognizing this topic, અને એ કોઈ ભૂલતું નથી. But I think at least હું તો ચાલુ કરું બોલવાનું, એટલે I think ત્યારથી Yes. બીજા જોડાશે મારી સાથે. I can feel when you were talking about this, ને અત્યારે પણ જ્યારે you were talking, you feel like you have this responsibility of doing something about it. I feel કે કદાચ આગળ ચાલીને I think your aim is also like that. I'm just predicting. Tell me if I'm wrong. કે અગર તમને આગળ ચાલીને કોઈ એવી chair મળે, I think your first motivation would be to do something about this. Definitely. I mean, youth crime new પર મેં બહુ emphasis આપ્યું છે. I think throughout, મારું youth parliament નું tenure વખતે મેં એની ઉપર બહુ emphasis આપ્યું હતું. And as a young person, when I want to do things for young people. I think young people, depression, anxiety, બહુ બધું issues છે, family issues, study stress. એટલે I can relate to all of that. અને એની સાથે મને inspiration બનવું છે મારા people માટે, community માટે, and મારી જેવા મારા એજ ના લોકો માટે, કે અગર હું કરી શકું છું તો તમે પણ કરી શકો છો. Right, very true. આપણા youth માટે કોઈ તને મેસેજ આપવો છે? મીન્સ મને ખબર છે આપણા યુથમાં ઘણા બધા લોકોની બહુ બધી ઈચ્છાઓ હોય છે કે આ બનશું. યુથ કરતા પેરેન્ટ્સ નું પ્રેશર હોય છે that you have to be a doctor or engineer or cricketer or something like that. તો એ પ્રેશરમાં જેમ કે તમે કીધું કે youth is going through so much of pressure, and Yeah. ઇન્ડિયાનું અને ન્યુઝીલેન્ડનું બહુ અલગ તરફનું લાઈફસ્ટાઈલ છે. તો what would Nishita Garnatra give a message or advice to the youth? I think એક simple message છે કે તમને જે ગમે એ કરો. Do what makes you happy. I think I know a lot of કે જેને for example politics માં interest છે પણ એને explore નથી કરતા. એટલે હું એવું કહું છું કે there's nothing wrong in joining a political party or joining UN or joining girl boss. So બહુ બધી opportunities છે. એટલે અગર તમને કશું ગમે છે, join કરો. Opportunities એવું નથી. You just need to try to look for those opportunities. So my message એ જ છે.
Right, right. And what will you give a message to youth who is going through stress, like studies છે ને પછી their hobbies છે and things like that? um આ મારો મેસેજ એ જ હશે કે if you're going through stress or whatever, તમારી પાસે એક વિલ પાવર હોય છે, બધા પાસે હોય છે, તમે એની વાત સાંભળો. સ્ટ્રેસ ને બધું એ લાઈફ નું નોર્મલ પાર્ટ છે, આવશે. But if અગર તમે દિલને એકદમ સ્ટ્રોંગ બનાવી રાખશો ને કે ના, I want to get out and I'm going to do this, it થઈ જાય. Because whether, I mean, I'm a God believer, ભગવાનમાં માનું છું. તો અગર ભગવાન મને હેલ્પ કરશે કે હું મારી પોતાની જાતને હેલ્પ કરશે, પણ I think will power is the number one thing. અગર તમે will રાખશો, તમે બિલીવ કરશો કે આ થઈ જશે, તો એ થઈ જશે. વાવ, ધેટ્સ અમેઝિંગ. નિશિતા, આ બધી વાતો એવી બી છે કે આપણા જે સિનિયર્સ છે કે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે આપણને કહેતા હોય છે ઓલ ધીસ થિંગ્સ જે તમે પણ કહ્યું. બટ એઝ એન 18-year old who is an inspiration, who can motivate people, youth talking to a youth, I think can make a lot of difference. એટલા માટે હું તને આ બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછી રહી હતી. એન્ડ સ્પોટ ઓન, યુ ગેવ Yeah, yeah, amazingly the right answer. And I think it's for us also, even if I'm not a youth. એવરી ટાઈમ કોઈ કે તો આપણને રીએફર્મ થાય ને કે વિલ પાવર સારું હોવું જોઈએ અને believe in yourself yeah. sort of. So that's just amazing. Mm, Thank you so much for giving that yeah. input. Now coming back to your Thank hobbies, you. અત્યારે I read that Yes, you also passed some exam in Pune, so you were giving that exam online. yeah. Yes. Wow. So So Arohi Academy of Music એ ઇન્ડિયા સાથે કનેક્ટેડ છે. એનામાં ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, આઈ થિંક ગાંધર્વ વિદ્યાલય. એટલે એ લોકો yes, બેસિકલી સર્ટિફિકેશન્સ આપે છે ઇન ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક. સો મેં જે એક્ઝામ પાસ કરી છે, ઇટ્સ ઓનલી ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામ, બટ Acha. Of course, it's a it's a big ladder you go achievement. through, each of the steps. Yes, Yeah. yes, So definitely, એટલે મેં definitely. પ્રારંભિક એક્ઝામ્સ આપી છે, એન્ડ તો મેં પ્રારંભિક એક્ઝામ આપી છે, એન્ડ એ એક્ઝામમાં રાગ, એટલે it was vocals and Indian classical theory. વાવ, દેટ ઇઝ જસ્ટ અમેઝિંગ. નિશિતા, જેમ મેં દર્શક મિત્રોને કીધું કે નિશિતાની આટલી બધી હોબીઝ છે ને આ બધું કર્યું છે, મેં એમને સ્પીચ તો બતાવી દીધી, પણ મને લાગે છે કે દર્શક મિત્રો નારાજ થશે જો એ તારા મોડે કોઈ ગીત ના સાંભળે, કેમ કે તે આટલું સરસ શીખ્યું છે, પ્રોફેશનલી યુ હેવ લર્ન. તો પ્લીઝ કેન યુ સિંગ અ ફ્યુ લાઇન્સ ઓર એની સોંગ દેટ યુ લાઈક આપણા દર્શક મિત્રો માટે? Of course. એક સોંગ છે, સાહેબો ગુલાબનો છોડ, એના લિરિક્સ બહુ વાહ, બ્યુટીફુલ છે, so I would like to એટલે sing સોંગ that. બી ગુજરાતીમાં ગાવાની છે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ, યુ આર જસ્ટ સ્ટીલિંગ માય હાર્ટ. Oh, that's so sweet. Okay. નડતો દેખાય છે સૂરજ આકાશમાં, ઘેલો થઈ ખેલે છે ફૂલોથી બાગમાં. ધરતો દેખાય છે સૂરજ આકાશમાં, ઘેલો થઈ ખેલે છે ફૂલોથી બાગમાં. ભમરાની જેમ તોય માની જ જાય તો, ભમરાની જેમ તોય માની જ જાય તો, કહેવી છે વાત એવી મારે પણ કાનમાં. હે મારા જોબનનું ગયું પરોઢ, હે મારા જોબનનું પરોઢ, કે સાહેબો મારું ગુલાબનું છોડ, કે સાહેબો મારું ગુલાબનું છોડ. હે ક્યારે પૂરા થશે મનના કોર, હે ક્યારે પૂરા થશે મનના કોર, કે સાહેબો મારો ગુલાબનો છોડ, કે સાહેબો મારો ગુલાબનો છોડ. Wow, that was amazing, Nishita. And singing without music, it was just so good. Means આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં દર્શક મિત્રો યુટ્યુબ ચેનલની લિંક જોઈ, કેટલા સ્ટ્રોંગલી નિશિતા was like looking like a small politician talking about youth crime, and then now this is
other side of Nishita, such a sweet voice and what a beautiful choice of song, અને ખાસ તો ગુજરાતી song. મને લાગ્યું કે maybe you might sing a few lines of English or Hindi Bollywood, but Gujarati, I think it's full respect to your family and your friends and everyone who has motivated you, અને especially તું પણ જ્યારે તે કીધું કે હું વિલ પાવર અને ભગવાનમાં માનું છું, it is a very big motivation for the youth, Nishita. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. થેન્ક યુ કે તું અમારી સાથે જોડાઈને આટલું બધું સરસ નોલેજ આપ્યું, અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે દર્શક મિત્રોએ આજે નિશિતાની બીજી સાઈડ બી જોઈ અને વધારે ઓળખ્યા. તો ક્યારેક જો તમે નિશિતાને રસ્તામાં જુઓ કે કોઈ યુથ રેલીમાં જુઓ તો પ્લીઝ સ્ટોપ એન્ડ સે હેલો ટુ હર. આઈ નો નિશિતા ઇઝ વેરી ફ્રેન્ડલી. એકચ્યુઅલી આઈ એમ વેઇટિંગ ટુ સી યુ ઇન પર્સન, Nishita. Yes, definitely. No, thank you so much for this. બહુ સરસ opportunity હતી મારી માટે to connect, with my own community. So Yes. I really appreciate it. It's been a pleasure. Yes. Thank you so much, Nishita, and hope to see you in 3D once all the red lights or green lights go away. અને દર્શક મિત્રો, ગુજરાતી ઝરૂખોનો આપણો આ બહુ જ સુંદર એપિસોડ થયો. ફક્ત 18 વર્ષની નિશિતા ગણાત્રાએ આજે કેટલું બધું આપણને શીખવ્યું અને આપણને ગીત સાથે એન્ટરટેનમેન્ટ પણ કર્યું. તો દર્શક મિત્રો, દર બુધવારની જેમ આજે પણ તમે મારી સાથે જોડાયા, અને જો તમે આ પ્રોગ્રામ મિસ કર્યો છે તો પ્લીઝ એની લિંક ફેસબુક પર જોઈ શકો છો, યુટ્યુબ IWK ચેનલ પર પણ જોઈ શકો છો, અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને ફેમિલીને આપી શકો છો. જેમ દર વખતે હું કહું છું એમ, જો તમારી પાસે કોઈ ટોપિક હોય કે એવા કોઈ મહેમાનને તમારે અહીંયા આમંત્રણ આપવું હોય તો પ્લીઝ અમને તમે જરૂરથી જણાવો, જરૂરથી મેસેજ કરો. તો હવે સમય થઈ ગયો છે મારા જવાનો, પણ હું પાછી આવીશ આવતા બુધવારે, અને આવતા બુધવારે એક બહુ ખાસ મહેમાન આવવાના છે, અને બહુ દૂરથી આવવાના છે, પણ હું કહીશ નહીં તમને કશું, કેમ કે હું તમને એમની સાથે આવતા બુધવારે જ મળાવીશ. એટલે અત્યાર માટે આવજો, સાચવજો અને મજા કરજો.